Hello learners, welcome to Learn Tamil through English. In this video, you are going to learn 25 office usage Tamil sentences. So before going to our video, if you want PDF format of all our videos, go and check our website. So I will pin the website link in description box and first command. First sentence, finish this project within 3 hours. So 3 hours means 3 மணி நேரம். In Tamil, 3 means 3. 1 means 1, 2 means 2, 3 means 3. So hours, which means மணி நேரம். Finish this project. Project means in Tamil, in proper Tamil, project means திட்டம். But you can tell project itself. Finish this project. இந்த ப்ராஜெக்டை முடிங்க. Finish means முடிங்க. So finish means முடித்தல். You should say இந்த ப்ராஜெக்டை முடிங்க. Finish this project. Within 3 hours. 3 மணி நேரத்திற்குள். That குள் means within. So 3 மணி நேரத்திற்குள். Within 1 hour means 1 மணி நேரத்திற்குள். Within 2 hours means 2 மணி நேரத்திற்குள். Within 3 hours means 3 மணி நேரத்திற்குள். இந்த திட்டத்தை or else இந்த ப்ராஜெக்டை 3 மணி நேரத்திற்குள் முடிங்க. The next one, my working hours are between 9 a.m. to 5 p.m. So my working hours, which means எனது வேலை நேரம். My means என்னுடைய. Working hours means வேலை நேரம். Work means வேலை. So working hours வேலை நேரம். Hour means நேரம். So எனது வேலை நேரம் between 9 a.m. to 5 p.m. 9 a.m. a.m. means in Tamil காலை. p.m. means மாலை. So காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை. So மணி வரை. So here between means between a.m. sometime 9 a.m. 9 means in Tamil 9. 9. 5 means 5. ஸோ எனது வேலை நேரம் காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை. காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை. I have to finish this work by this evening. I have to finish. நான் முடிக்க வேண்டும். So I have to, which means நான் வேண்டும். To finish, நான் முடிக்க வேண்டும். Finish means முடித்தல். This work, இந்த வேலையை. By this evening. This evening means இன்று மாலை. By this evening means இன்று மாலைக்குள். Or else within this evening means இன்று மாலைக்குள். இந்த வேலையை நான் முடிக்க வேண்டும். In which department are you working? Department means in Tamil துறை. ஸோ நீங்கள் எந்த துறையில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? ஸோ ஆர் யூ ஒர்க்கிங், வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. எந்த துறையில், which departments, which means எந்த. நீங்கள் எந்த துறையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? I am working in HR department. நான் HR துறையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். I am working means நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். In HR department. HR துறையில். Or else you can tell department itself. நான் HR துறையில் or else HR departmentil வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன். Tell me if there is any vacancy in your company. உங்கள் நிறுவனத்தில் ஏதேனும் காலி பணியிடம் இருந்தால் சொல்லுங்க. Tell me means எனக்கு சொல்லுங்க. If there is any vacancy, காலி பணியிடம். Vacancy means காலி பணியிடம். Any means ஏதேனும். ஏதேனும் காலி பணியிடம் இருந்தால். காலி பணியிடம் இருந்தால். In your company, உங்கள் நிறுவனத்தில். Company means நிறுவனம். Your நிறுவனம், your company, உங்கள் நிறுவனம். ஸோ உங்கள் நிறுவனத்தில் ஏதேனும் காலி பணியிடம் இருந்தால் எனக்கு சொல்லுங்க. There is some technical error. சில தொழில்நுட்ப பிழை இருக்கு. ஸோ there is இருக்கு. There is means இருக்கு. Some means சில. technical. Technical means in Tamil தொழில்நுட்ப. தொழில்நுட்ப. Error means பிழை. சில தொழில்நுட்ப பிழை இருக்கு. Better you call a technician to fix. So better means நல்லது. You call, அழைப்பது. நீங்கள் அழைப்பது. You means நீங்கள், call means அழைப்பது. A technician, ஒரு டெக்னீஷியனை. A technician means ஒரு டெக்னீஷியனை. To fix, சரி செய்ய. To fix means சரி செய்ய. சரி செய்ய ஒரு டெக்னீஷியனை அழைப்பது நல்லது. சரி செய்ய ஒரு டெக்னீஷியனை அழைப்பது நல்லது. She took a day off yesterday. So she took, அவள் எடுத்தாள். He took means அவர் எடுத்தார். They took means அவர்கள் எடுத்தார்கள். It depends on the subject. So here she took. So அவள் எடுத்தாள். A day off. A day off means ஒரு நாள் விடுமுறை. A day means ஒரு நாள். Off means விடுமுறை. Yesterday means நேற்று.
அவள் நேற்று ஒரு நாள் விடுமுறை எடுத்தாள். ஸோ she took a 2 days off. She took 2 days off means அவள் 2 நாள் விடுமுறை எடுத்தாள். 2 days means 2 நாள். Off means விடுமுறை. ஸோ அவள் 2 நாள் விடுமுறை எடுத்தாள். பட் ஹியர் a day off. ஒரு நாள் விடுமுறை. Yesterday means நேற்று. ஸோ நேற்று ஒரு நாள் அவள் விடுமுறை எடுத்தாள். I am on a call with a client. So client means in தமிழ் வாடிக்கையாளர். I am on a call. நான் காலில் இருக்கிறேன். Or else நான் அழைப்பில் இருக்கிறேன். Call means அழைப்பு. But you can tell call itself. நான் காலில் இருக்கிறேன். With a client. ஒரு வாடிக்கையாளருடன். Client means வாடிக்கையாளர். நான் ஒரு வாடிக்கையாளருடன் அழைப்பில் இருக்கிறேன். Or else நான் ஒரு வாடிக்கையாளருடன் காலில் இருக்கிறேன். Can I meet you today? இன்று நான் உங்களை சந்திக்கலாமா? Can I meet you today? Today means இன்று. Meet means சந்தித்தல். Can I meet you today? நான் இன்று உங்களை சந்திக்கலாமா? or சந்திக்க முடியுமா? Can means முடியும். So you are asking question. So you can tell can I meet you today means நான் இன்று உங்களை சந்திக்க முடியுமா? I got promotion recently. எனக்கு சமீபத்தில் பதவி உயர்வு கிடைத்தது. Here promotion means பதவி உயர்வு. பதவி உயர்வு. Recently means சமீபத்தில். I got எனக்கு கிடைத்தது. She got means அவளுக்கு கிடைத்தது. He got means அவருக்கு கிடைத்தது. Promotion means பதவி உயர்வு. So எனக்கு சமீபத்தில் பதவி உயர்வு கிடைத்தது. He got promotion as a supervisor in his company. அவருக்கு அவருடைய நிறுவனத்தில் மேற்பார்வையாளராக பதவி உயர்வு கிடைத்தது. He got promotion. அவருக்கு பதவி உயர்வு கிடைத்தது. As a supervisor. Supervisor means மேற்பார்வையாளர். In தமிழ் supervisor means மேற்பார்வையாளர். மேற்பார்வையாளர். In his company. அவருடைய நிறுவனம். Company means நிறுவனம். In his. So his means அவருடைய நிறுவனத்தில். That ill sound. நிறுவனத்தில். Company means நிறுவனம். In company means நிறுவனத்தில். His அவருடைய. Her means அவளுடைய. So he got promotion as a supervisor in his company. அவருக்கு அவருடைய நிறுவனத்தில் மேற்பார்வையாளராக பதவி உயர்வு கிடைத்தது. She got promotion as a supervisor in her company. அவளுக்கு அவளுடைய நிறுவனத்தில் மேற்பார்வையாளராக பதவி உயர்வு கிடைத்தது. She means அவளுக்கு அவளுடைய நிறுவனத்தில். He means அவருக்கு அவருடைய நிறுவனத்தில். I got promotion as a supervisor in my company. எனக்கு என்னுடைய நிறுவனத்தில். I got promotion means எனக்கு கிடைத்தது. So எனக்கு என்னுடைய நிறுவனத்தில் மேற்பார்வையாளராக பதவி உயர்வு கிடைத்தது. Next one, I have to go to meeting immediately. Here immediately means உடனடியாக or else உடனே. I have to go. நான் போக வேண்டும். Where? Meeting. So நான் உடனே மீட்டிங்க்கு போக வேண்டும். நான் உடனே மீட்டிங்க்கு போக வேண்டும். My laptop is little slow today. So little slow. கொஞ்சம் மெதுவாக இருக்கு. Is little slow which means little means கொஞ்சம், slow means மெதுவாக. Is means இருக்கு. So my laptop என்னுடைய லேப்டாப் or else என்னுடைய மடிக்கணினி. லேப்டாப் மீன்ஸ் இன் ப்ராப்பர் தமிழ் மடிக்கணினி. பட் யூ கேன் டெல் லேப்டாப் இட் செல்ஃப். இன்று. டுடே மீன்ஸ் இன்று. என் லேப்டாப் கொஞ்சம் மெதுவாக இருக்கு. I have an important meeting, so I will talk to you later. Important meeting. முக்கியமான மீட்டிங் or else முக்கியமான சந்திப்பு. மீட்டிங் மீன்ஸ் சந்திப்பு. பட் யூ கேன் டெல் மீட்டிங் இட் செல்ஃப். முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கிறது. I will talk to you later. நான் உங்களுடன் பிறகு பேசுகிறேன். So means அதனால். நான் உங்களுடன் பிறகு பேசுகிறேன். Later means பிறகு. I will talk. நான் பேசுகிறேன். எனக்கு ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கிறது. அதனால் நான் உங்களுடன் பிறகு பேசுகிறேன். Do you have lot of work? Lot of work. நிறைய வேலை. Lot of work means நிறைய வேலை. Do you have means உங்களுக்கு இருக்கா. உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறதா or else இருக்கா. உங்களுக்கு நிறைய வேலை இருக்கிறதா or else இருக்கா. We have a deadline coming up to complete this project. Here deadline means காலக்கெடு. In தமிழ் deadline means காலக்கெடு. We have a deadline. நமக்கு காலக்கெடு இருக்கு. We means நாம். So நாம். We have a deadline. நமக்கு காலக்கெடு இருக்கு. Coming up to complete this project. Complete this project means இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க. Complete means முடித்தல். So இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க
நமக்கு காலக்கெடு இருக்கு. Here the subject is நமக்கு. We means நமக்கு. So I mentioned உங்களுக்கு. It's a mistake. So நமக்கு இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்க காலக்கெடு இருக்கு. Next one, let's wrap up this discussion now. இப்போது இந்த விவாதத்தை முடிப்போம். Wrap up means முடித்தல். Let's wrap up. நாம் முடிப்போம். This discussion, இந்த விவாதம். Now means இப்போது. இப்போது இந்த விவாதத்தை முடிப்போம். விவாதம் means discussion. Next one, let's call it a day. It's a phrase actually. So in Tamil, இதோட வேலையை முடிச்சுக்கலாமா? இதோட வேலையை முடிச்சுக்கலாம். Let's call it a day. இதோட வேலையை முடிச்சுக்கலாம். You should end that sentence. முடிச்சுக்கலாம். So you are asking question means you can ask like this. இதோட வேலையை முடிச்சுக்கலாமா? But you should hear. It's let's call it a day. இதோட வேலையை முடிச்சுக்கலாம். Next one, I am running out of room in my hard disk. Running out of, which means இடம் இல்லாமல் போதல். இடம் இல்லாமல் போதல். So I am running out of room. Running out of room means இடம் இல்லாமல் போதல். In my hard disk. எனது hard diskil. My hard disk means எனது hard diskil இடம் இல்லாமல் போகிறது. The next one, I had a pretty hectic week. Hectic week means பரபரப்பான வாரம். Week means வாரம். Hectic means பரபரப்பான. எனக்கு இது மிகவும் பரபரப்பான வாரமாக இருந்தது. Hectic day means பரபரப்பான நாள். Hectic week means பரபரப்பான வாரம். Hectic month means பரபரப்பான மாதம். So எனக்கு இது மிகவும் பரபரப்பான வாரமாக இருந்தது. Have I made that clear? நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது தானே? Have I made? நான் சொன்னது. Have I told? Like that. Clear means புரிந்து கொள்ளுதல். So நான் சொன்னது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது தானே? It's also the phrase. Shall we finalize this deal? This deal means ஒப்பந்தம். So shall we finalize? நாம் முடிப்போமா? Shall we finalize means நாம் முடித்துக் கொள்வோமா? This deal, இந்த ஒப்பந்தத்தை. நாம் இந்த ஒப்பந்தத்தை முடிப்போமா or else முடித்துக் கொள்வோமா? There is a call for me. I have to go immediately. எனக்கு ஒரு கால் வந்திருக்கு. There is a call. There is a call means எனக்கு கால் இருக்கு. For me means எனக்கு. So எனக்கு ஒரு கால் இருக்கு or else வந்திருக்கு. I have to go immediately. நான் உடனடியாக போக வேண்டும். Immediately means உடனடியாக or else உடனே or else அவசரமா. So நான் அவசரமா போகணும். So I hope the video is useful for you. If it is so, please click the like button, share with your friends and family members who wants to learn Tamil. See you next video. Thanks for watching. Nandri.